wasallam ini jadikan sabab kita mendapatkan keberkahan di pagi hari, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun yang terbesarnya adalah ditetapkan iman dan Islam kita, diselamatkan dari segala bencana, malapetaka dan bahaya. Kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang hasud, yang benci terhadap kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada pagi hari ini dengan wasilah doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رؤيا آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والغرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص خصوصا إلى روح قطب الرباني وغرض الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح مهاجر الله بن عيسى وسيدنا وسعد العظيم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ومن بركاتهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين والمصنفين المخلصين، ثم إلى الأرواح خصوصا من القطب الإرشاد ووضع العباد والبلاد الحميد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم وفورهم قطبا وسن إبراهيم عمر بن عبد الرحمن الأطاس، وإلى روح علي بن عبد الله بارك خصوصا إلى روح مشايخنا ومشايخنا وأستاذنا أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأعلانا وأسلافنا الصالحون وأجدادنا الراشدون، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسمعت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبت منك في نعمة وعافية وستر
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض،
الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة على نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والاستفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عن السلفون الصالحين وعلى نية الفتو والمنوخ والرسوح توبة النسوح وسهل الجسد والروح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Babu sholatul istisqa, bab menerangkan tentang salat meminta hujan. Al-istisqa'u, adapun istisqa di dalam bahasa Arab, huwa thalabus suqya, yaitu yang dimaksud meminta turunnya hujan. Jadi as-saqa, saqo yaski, ya, berasal dari kata saqo yaski. Kemudian diambil dengan wazan ifta'ala, yaitu litolab, dengan fi'il sudasi, ya, dengan fi'il sudasi. Jadi sulasi asli ditambah 3, ya, kemudian menjadi 3 huruf menjadi sudasi. Jadi dari mulai fa'ala, ya, saqo, kemudian tambah istaf'ala, huruf pertama hamzah, ya,
kemudian kedua sin, ketiga adalah ta yang dimakna dengan tolab. Ghafara apa namanya? Ampunan. Istaghfara mohon ampun. Saqo ya melimpahkan air ya, saqo itu. Istasqa itu memohon hujan. Ya. Walahu thalathu maratib, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali walladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun dan apapun ya yang kita miliki di muka bumi, kalau tanpa air hujan yang turun maka akan habis ya. Jadi kita punya usaha mebel ya, punya usaha mebel ini ceritanya. Tapi air hujan nggak turun-turun. Ya. Dari situ kering udah mulai kering, kayu udah makin nggak bagus ya. Kayu yang kita tanam, yang nanti mau kita panen, kita ambil hasilnya, kemudian dibuat jadi mebel, udah nggak bagus dah. Gitu. Habis tutup usaha mebel. Ini bicara hujan nih, ya, bicara fungsi hujan. Jadi jangan juga menyepelekan hujan itu. Ya, orang jualan di pasar buah-buahan dengan nggak adanya hujan, mati sudah. Ya, nggak tumbuh lagi itu buah. Kalau nggak tumbuh buah, tukang buah tutup juga tuh. Ya, jadi banyak yang tutup ini. Ya, jadi rezeki itu hakikatnya satu. Sebenarnya dari atas. Ayatnya itu ya, wa fis sama'i rizqukum ya, atau rizqukum wa fis sama. Ya, saya lupa itu ayatnya. Nah, jadi rezeki kalian itu kata Allah itu ada di langit, sumber awalnya. Kemudian Allah turunkan ke muka bumi berupa air, fa akhraja bihi minas samarat. Kemudian ditumbuhkan itu, mulai ya, dengan ditumbuhinnya buah, orang sudah mulai panen, maka jualan buah. Orang yang menanam padi ya, kemudian dia tumbuh, kemudian jual ya berasnya itu. Begitu juga yang tanaman. Nah, ini makanya kalau nggak ada hujan ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun lah. Coba. Tidak ada hujan, kita ini berasanya gelisah ya. Nggak tenang hidup ya. Jadi jangankan 5 tahun, 6 bulan nggak hujan-hujan, gimana rasanya Pak? Padahal air ada, ya buah masih numbuh itu aja kita sudah ketar-ketir, ya sudah berasa ya Allah ini musim kemarau, ya, yang dirasakan banget orang yang di lapangan dulu paling pertama, nanti kemudian baru kita, ya air udah tidak ada, nah itu udah mulai itu berasa. Nah, jangan kita suka meremehkan tuh kalau hujan turun jarang bersyukur. Hujan turun jarang bersyukur. Suka meremehkan. Nah, sekarang kasih logika begini, ya. Ini biar supaya kita makin bersyukur kalau turunnya hujan itu makin bersyukur. Ya tentunya ya sebagaimana Nabi sabdakan dan ajarkan kepada kita, jikalau hujan turun maka doa kita bagaimana? Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'a. Ya kalau mau yang panjangnya. Ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat, yang baik untuk kami. Ya, jadi biar bersyukur. Nah, kalau kita punya ya halaman rumah, saya mau tanya nih. Ya, halaman rumah ini sedikit tentang bersyukur masalah hujan. Kemudian pagi-pagi nih habis kajian siramin halaman rumah tuh, siramin. Ya, rumah kita kan nggak gede-gede banget kayak pejabat ini, ya nggak gede nggak rumah kita, palingan cuman berapa. Siramin halaman, tanaman, siramin di depan. Nah, habis waktu berapa menit itu? Setengah jam? 40 menit? Lebih? Ya kurang lebih segitu. Habis waktu, apalagi kalau yang rumahnya luas. Bisa butuh waktu sejam, 2 jam, betul nggak Pak? Nah, itu baru halaman kita doang. Gimana kalau kita nyiramin seluruh nih Jakarta Selatan, Cilandak Timur lah, ya siram nih sama kita nih.
Orang petugas pertamanan tuh tiap malam dia nyiram, bawa apa tuh, mobil tank ya, isi air, dia nyiram tiap malam tuh trotoar. Butuh waktu malah kurang katanya waktunya sebenarnya, karena akhirnya besok dilanjut lagi tapi tempat yang lain yang berbeda. Nah, kalau Allah yang udah berkehendak 5 menit selesai ya, se-Jakarta Selatan ya Pak, lingkup kecilnya Cilandak Timur basah semua ya. Coba itu dari segi waktu, bersyukur nggak kita ya? Saya misalkan pernah dulu lagi di depan rumah nyiram-nyiram, terus udah gitu ketika nyiram-nyiram, ini jam 4 nanti mau ada kajian, nyiram jam 3, ternyata waktu masih kurang, siram. Wah, nggak keburu ini kayaknya, udah matiin aja keran, jam 3:30 lebih gitu, udah siap-siap ganti baju gitu. Nah, pas lagi setelah nyiram, padahal belum selesai itu nyiram, ganti baju, setelah ganti baju akhirnya kamar mandi selesai, hujan, terus itu dalam seketika selesai. Seharusnya saya nyiram masih banyak, seketika selesai. Ya Allah, dalam hati saya tuh, saya berpikir merenung, ya Allah, coba kalau jangankan cuman halaman rumah, nah inilah satu gang ya, kalau kita nyiram itu butuh waktu berapa lama, tapi dengan kehendak Allah dalam seketika cuman hanya 5 menit selesai semuanya terkena air, terkena basah ya. Itu dalam segi waktu bersyukur. Yang kedua, belum lagi nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah ingin memberitahu kepada kita agar kita merenung rezeki apapun yang ada di muka bumi yang kita dapatkan itu semua bersumber dari langit. Seandainya Allah tidak menurunkan air hujan, maka rezeki yang ada di muka bumi ini semuanya akan terhenti. Nah, itu yang harus kita pikirin, yang harus kita renungin, hayatin benar-benar. Makanya ketika nanti air hujan itu turun, ucaplah alhamdulillah pertama kali. Terlepas misalkan itu nanti menyebabkan banjir, menyebabkan ini, tapi coba kita bayangkan ya, kalau tidak ada hujan, bagaimana rezeki kita di muka bumi ya. Semua tanaman, semua tumbuhan, semua yang hidup di muka bumi tidak akan hidup itu ya, tidak akan keluar ya, semuanya termasuk kita. Makanya fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadan in kuntum shadiqin. Jadi itulah yang dimaksud dengan minta hujan. Nah, dan memang salah satu daripada kuasa Allah ya, kuasa kudrah dan iradah Allah adalah ya minal mumkinat, daripada hal yang mungkin Allah tidak menurunkan hujan ke muka bumi dalam jangka waktu yang lama ya. Oleh karenanya syariat mengajarkan di dalam fikih agar kita ya meminta hujan dengan cara yang diajarkan di dalam syariat. Bagaimana caranya? Ya, walahu salasu maratib, dan itu ada 3 level ya, 3 level ya. Jadi kalau meminta air hujan itu ada 3 level. Pertama, adnaha, yang paling level yang paling rendah ya, yang paling bawah adalah ad-du'a lil istisqa ya, terendah, level terendah. Bagaimana cara meminta hujan? Cukup dengan doa, kita memohon doa, mengadu, meminta kepada Allah, berdoa diturunkannya hujan mutlaqan khalfas sholawat ya, secara mutlak setelah melaksanakan sholat wajib. Jadi sholat subuh atau sholat zuhur, sholat asar, habis itu angkat tangan kita ya, kemudian minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini yang paling terendah, level yang paling terendah. Au fi qunutin nazilah, atau begitu juga ketika kita sedang sholat kemudian kita melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah tidak ditentukan oleh waktu, seperti kunut subuh. Duhur boleh kunut, asar boleh kunut. Nah, ketika di doa kunut maka diselipkan doa meminta hujan gitu. Nah, nanti doanya diajarkan nanti.
Jadi diselipkan itu, ya. Jadi kalau seperti itu sebenarnya level ya yang terendah. Habis sholat langsung doa memohon turunnya hujan. Habis sholat, setiap sholat apa aja? Ya, sholat fardhah ya, atau di kunut nazilah. Ausatuha, level yang menengah, ad-du'a lil istisqa, yaitu berdoa memohon diturunkannya hujan fil khutbatil jumu'ah, di dalam khutbah Jumat. Jadi ketika khotib sedang menyampaikan khutbah Jumat, maka si khotib kemudian berdoa dan diaminkan oleh para jamaah. Jadi istisqa itu Pak, memohon turunnya hujan tidak harus sholat khusus. Nah gitu, istisqa itu. Tidak harus sholat khusus memanggil jamaah semuanya atau mengumpulkan beberapa jamaah terus kita melaksanakan sholat khusus. Habis itu baru kita berdoa. Tidak harus seperti itu. Nah ini memiliki 3 level dalam meminta turunnya hujan. Silakan pilih oleh kita. Ya, terutama buat personal atau masing-masing pribadi. Yang paling terendah tadi setelah habis sholat 5 waktu, sholat wajib, maka kemudian kita mohon untuk diturunkan hujan. Itu kan bisa buat kita. Ya, sendiri, secara sendiri. Atau tadi habis khutbah Jumat, ketika di dalam khutbah Jumat dia meminta doa. Ya, khotibnya meminta doa untuk apa? Diturunkan hujan, para jamaah mengaminkan. Nah, yang ketiga, level yang tertinggi atau yang sempurnanya adalah istisqa'u bis shalah, memohon turun hujan dengan sholat yang khusus. Nah ini, yaitu dengan sholat yang khusus. Wa kadzalika shaum, begitu juga puasa, wa taubatu wal khuruj minal madzalim kama sayati. Jadi dengan sholat terus kemudian melaksanakan puasa. Ini biasanya sebelumnya. Jadi sebelum melaksanakan sholat berjamaah di satu tempat yang lapang atau masjid, maka kemudian para jamaah ya, orang-orang itu bagusnya diperintah untuk berpuasa. Jadi sebelum melaksanakan sholat, wa taubah, terus kemudian taubat. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu sudah dianjurkan ya oleh para gurunya, oleh hakim. Kalau kita tinggal di negara misalkan yang sifatnya kerajaan, itu disuruh, dianjurkan taubat, puasa, taubat. Kemudian apa lagi itu? Wal khuruj minal madzalim, keluar, tinggalkan perilaku-perilaku kedzaliman, keburukan, maksiat, keluar. Ya. Jangan kita lakukan itu ketika dalam menempuh mau melaksanakan sholat istisqa. Nah ini yang paling sempurnanya. Berarti sebelum paling sempurna ada yang biasa. Ya, lumayan levelnya tinggi tapi biasa apa? Ya sholat saja sudah. Tidak usah pakai puasa. Gitu ya. Jadi sholat menyerukan kepada orang agar kita berjamaah untuk sholat istisqa, meminta turun hujan. Nah, itu saja. Seperti mana sholat apa? Id, ya. Seperti mana sholat id tanpa puasa, gitu ya, tanpa puasa dulu. Nah itu bisa juga. Nanti dijelaskan di sini. Ya. Yusannu, maka disunahkan ayya'mural hakimu, hakim memerintah bis sholatil istisqa, yaitu melaksanakan sholat istisqa, wa shaumi thalathata ayyam, dan puasa sebanyak 3 hari. Jadi kalau misalkan ada seorang hakim itu kalau di negara kerajaan Pak seperti mufti. Ya, hakim itu bukan hakim pengadilan. Ini biar supaya kita paham. Ya, kalau dalam fikih hakim itu bukan hakim pengadilan yang ngutusin ketok palu. Ya. Dalam ilmu fikih hakim itu kalau di negara yang sifatnya kerajaan itu seperti mufti. Mufti dalam memfatwakan agama itu sama seperti presiden mengeluarkan peraturan. Gitu. Ya, perpres ya, peraturan presiden itu. Nah, itu sama.
Ketika mufti fatwa, maka otomatis seluruh rakyat wajib mengikuti. Nah itu namanya hakim nih, hakim. Nah, disunahkan kepada hakim agar memerintah, berarti ini buat hakim bukan buat kita. Kecuali kalau kita jadi hakim, gitu ya. Disunahkan kepada hakim agar memerintahkan ketika wilayah atau negara yang ditempatinya dalam keadaan kemarau, ya, tidak turun hujan, maka si hakim disunahkan perintahkan agar masyarakat untuk sholat istisqa wasaumi thalathata ayam, dan begitu juga kami perintahkan kepada masyarakat agar sebelum pelaksanaan sholat hendaknya puasa 3 hari. Nah gitu, ini bicara perintah hakim. Wabit taubah, dan juga ketika puasa maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa apa yang telah dilakukan. Nah ini kan perintah hakim. Watasadduk, kemudian sedekahlah yang banyak kepada para masyarakat agar keluar sedekah. Ya, wal a'malil bir, begitu juga berbuat kebaikan. Apapun itu di dalam 3 hari kita selama melaksanakan puasa, lakukanlah kebaikan, silaturahim, bantu orang, ya, kemudian apalagi memberikan makan, memberikan pertolongan kepada orang lain, berbakti kepada orang tua. Jadi selama 3 hari, ini sebelum sholat nih, sebelum sholat. Jadi puasanya itu sebelum sholat. Bagusnya adalah afdolnya sebelum sholat dilaksanakan. Kalau sholat istisqa, ya kalau di negara kerajaan enak Pak, ya tinggal hakim, mufti memberikan, ya, fatwa, nanti kita hari Kamis akan melaksanakan sholat meminta hujan, yaitu sholat istisqa. Oleh karena itu diharapkan kepada warga masyarakat agar puasa dari mulai hari Senin, Selasa, Rebo, 3 hari, maka kemudian Kamisnya sholat. Dan kami mengharapkan kepada masyarakat, terutama khususnya kaum muslim, agar bertobat kepada Allah dari apa-apa yang telah diperbuat, dari dosa yang telah kita perbuat. Jadi itu bersedekah, tobat, amal soleh, terus apa lagi? Wal khuruji minal madzalim, dan tinggalkanlah perilaku-perilaku yang sifatnya kezaliman, sifatnya maksiat. Nah itu. Wa kullu ma yamna'u min nuzulir rahmah, dan setiap atau segala sesuatu yang menghalangi daripada turunnya rahmat, ya, yaitu adalah maksiat, ya, berbuat dosa, tadi zalim, dosa, beda ya, itu dua-duanya adalah menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa. Nah ini kembali introspeksi kepada diri kita. Bisa jadi kasih sayang Allah tidak turun-turun kepada kita, mungkin disebabkan karena salah satu perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, pertolongan Allah tidak sampai-sampai, pertolongan Allah, ya, jawaban doa kita tidak dikabul-kabul, bisa jadi ya salah satunya adalah karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Karena kenapa? Ini di dalam sholat istisqa, setiap segala sesuatu yang menghalangi turunnya rahmat Allah, karena hujan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang besar itu, nilainya mahal. Cuman karena kita biasa setiap hari dari mulai kecil, ada orang tua kita, ya hujana awas, ya ke dalam, nanti kena hujan. Biasa tuh tiap hari, sering, saking seringnya melihat, ya, melihat hal tersebut. Karena saking seringnya akhirnya jadi terbiasa, nilai sakralnya turun. Ya, padahal kalau kita ngelihat sesuatu yang wah, yang takjub, itu mungkin hujan luar biasa, asal kita mau merenungi gitu. Ya, tapi kalau yang tidak merenungi, anggaplah itu sebagai aktivitas bumi dan langit seperti biasa, ya dia akan biasa aja, ya, tanpa ada perenungan dan penghayatan di dalam hati bahwa ini adalah merupakan hal yang
biasa, ya. Seperti mana aktivitas bumi dan langit gitu. Ya kalau bahasa biologinya atau fisikanya itu kan ya, air bumi ditarik ke langit, langit kemudian menjadi embun, menjadi awan tuh, awan yang menggumpal menjadi ya, hujan. Ya, hitam gitu awannya, terus hujan, turun hujan, selesai sudah. Gitu, tanpa perenungan, tanpa penghayatan. Ya. Coba kalau kita itu sebabnya kenapa? Tiap hari kita ngelihat ya, hampir sebulan pasti turun hujan. Seminggu aja mungkin turun hujan, walaupun bukan musim hujan juga ya ada seminggu hujan satu hari itu. Jadi kita anggapnya sudah biasa. Jadi bukan hal yang spektakuler lagi di mata kita, bukan hal yang aneh. Nah, saumpama direnungi itu hal yang luar biasa, mahal, makanya mahal. Ya. Nah itu nuzulir rahmah, bagian daripada kasih sayang Allah kepada makhluknya yang ada seluruhnya di muka bumi ini adalah menurunkan hujan. Dan Allah kalau udah nurunin rahmat, ya hujan di muka bumi nggak pandang bulu. Siapa yang berbuat dosa, yang nggak berbuat dosa semua dikasih. Nah, bisa nggak kita begitu? Kalau kita berbuat sama orang, bisa kita tidak pandang bulu. Kadang kita nih yang paling sering masih standar kita nih. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Masih standar kita. Ada orang, Pak Haji berbuat baik sama saya, besokannya saya mau main ke rumah Pak Haji, bawa kue gitu, kue harum cake ya. Kue harum cake saya bawa. Kenapa saya bawa? Karena Pak Hajinya udah baik sama saya. Ya. Coba kalau orang yang dolimin kita, mau kita bawain kue? Rajin amat gitu. Mau nggak? Orang yang fitnah kita, yang ngejelekin kita, ya nggak usah jauh-jauh, tetangga satu gang tuh kan ada pro kontra tentang kita. Ya, ada yang ngomongin kita di belakang. Tiba-tiba kita berpikir, ya karena Allah kasih sayangnya merata luar biasa, tanpa tebang pilih Allah Subhanahu wa taala siapapun itu. Nah, coba kalau kayak begitu bisa kita ya bawa makanan ya, parcel sekalian ke orang yang telah menjelek-jelekan kita. Aduh, luar biasa itu. Nah, itu tingkatan dewa. Kalau tingkatan yang biasa ya, bawalah kebaikan kepada orang yang nggak kita kenal sama sekali. Itu tingkatan biasa. Ya. Jadi kan kadang ada istilah gini Pak, kalau di jalan ya, kita kalau ditabrak atau diserempet sama orang nih, atau diganggu lah ya, diganggu sama orang di jalan yang nggak kita kenal, kesel nggak? Kesel ya? Mobil ya, kita taruh di jalan, tiba-tiba kita parkir, pas lagi pulang ngeliat mobil, loh kok baret, nggak taunya kelihatan ada yang ngebaretin tuh mobil kita, orang nggak kita kenal, kesel nggak? Pak gimana? Coba kalau orang yang kenal, oh Ustadz, oh Pak Haji, iya Pak mohon maaf ini ya Allah, ini ya yang ngebaretnya yang orang kita kenal, kan gitu. Pak mohon maaf ya ini tadi mobil, oh iya, tapi kalau orang yang kita kenal kan lain, ya respon kita lain. Mimik kita juga lain, gitu ya. Pak, mohon maaf, tadi ini mobil saya nggak sengaja kebaret. Bapak tanggung jawab Pak. Ini 300.000 juga ada minimal ini tidak kena ini saya. Keluar saya 300.000 buat ngeberesin ini. Itu kalau orang nggak kita kenal. Coba kalau orang yang kita kenal, pas lagi ditanya, ini siapa ini yang berbuat ini? Mohon maaf ini, misalkan Pak Cucu, Pak Ustadz. Oh Pak Cucu datang. Waalaikumsalam Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ini saya tadi nggak sengaja. Oh ya udah Pak Cucu nggak apa-apa. Tuh, udah beda tuh. Ya, perilaku kita, tingkah laku kita kepada orang udah beda. Dengan orang yang kita kenal sama orang yang nggak kita kenal. Ya, makanya kenapa di jalanan sering ada berantem karena pada nggak kenal itu. Betul nggak Pak? Di jalanan itu sering ada cekcok itu, berantem tuh ya, dikit-dikit clash. Ya, yang satu menghambat yang sini gitu kan.
Nah, ketika nggak ada lampu merah terus akhirnya tintin, karena nggak kenal. Coba kalau kenal, dikelaksonin begitu, malu kita nggak? Malu, ya kan? Nah itu, ya coba kita bayangkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku baik kepada makhluknya semua tanpa tebang pilih. Ya, bisakah kita begitu? Ya, nah, makanya, ya, jadi introspeksi buat renungan buat diri kita, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa sifat jud, pemurahnya, ya, karomnya, fadolnya, kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk. Ya, tidak lihat dia itu ya berbuat salah atau tidak, ya, semuanya merata. Nah, itu nuzulur rahmah. Fa idza amarahum fatakunus sholatu wajibah, jikalau kalian diperintah oleh hakim atau mufti, maka sholat istisqa itu menjadi wajib. Jadi gini, sholat istisqa hukum dasarnya sunnah. Tapi ketika kita tinggal, ya, di negara yang sifatnya kerajaan, kemudian di situ ada mufti atau seorang hakim yang memerintah untuk sholat istisqa, maka kita sebagai masyarakat menjadi wajib melaksanakan sholat istisqa. Ya, wajibatan 'alal qadirin, wajib atas orang yang mampu. Ya, berarti kalau yang sakit enggak. Berarti ini yang mampu untuk melaksanakan sholat menjadi wajib tatkala diumumkan, ya, difatwakan oleh seorang mufti atau hakim. Wa kadzalika shaum, begitu juga puasa, puasanya menjadi puasa wajib. Ya, jadi kalau mufti mengatakan para warga masyarakat, maka dengan ini saya selaku mufti, ya, memerintahkan agar kita melaksanakan sholat istisqa. Kalau dia hanya begitu sudah, berarti sholatnya aja yang wajib atas orang-orang yang mampu. Tapi kalau saumpama disebut bukan hanya sholat, kami pula memerintahkan agar warga masyarakat puasa 3 hari. Puasanya menjadi wajib juga sama kita. Ya, puasanya itu 3 hari wajib kepada kita. Fayajibu tabiyinun niyah, maka ketika wajib, segala puasa yang wajib itu dalam madhab Imam Syafi'i, madhab kita harus menginapkan niat sebagaimana puasa bulan Ramadan. Ya, jadi harus menginapkan niat, berarti niatnya harus di malam, tidak boleh ketika sahur baru niat. Jadi gitu, konsekuensi syariat terus berlaku. Ketika puasa tersebut menjadi wajib, maka statusnya berubah menjadi wajib, otomatis tata cara melaksanakan puasanya juga sama, termasuk diantaranya menginapkan niat. Ya, paham nggak Pak nih ya? Menginapkan niat. Wa ya'thamul ladzi la yasumu li taksirihi wa la qada alaihi. Dan mendapatkan dosa orang yang tidak berpuasa karena keteledoran. Misalkan, ya, nggak sahur, ya, udah diperintah sama hakim begitu, besokannya nggak sahur, nggak sempet sahur, pagi-pagi udah lapar, udah, nah itu kan karena keteledoran, karena nggak sahur, atau lupa niat. Ya Allah Ustadz, mohon maaf, ini saya gimana hukumnya? Saya pengen puasa, hakim mufti udah memerintahkan agar kita berpuasa 3 hari, tapi dari malam saya tidak menginapkan niat. Maka kalau tidak menginapkan niat tidak sah puasanya, namanya juga puasa wajib. Ya, saya lupa Ustadz, gimana? Ya sudah, kamu buka saja, tapi dosa, gitu ya. Wala qada alaihi, namun tidak harus mengqada. Gitu. Jadi walaupun teledor dosa karena sudah mufti yang memerintahkan, namun tidak wajib mengqada. Ya, beda dengan puasa wajib Ramadan, lupa sudah menginapkan niat, kemudian besokannya harus tetap menahan, tidak boleh sembarangan buka di hadapan orang lain. Kemudian dia wajib mengqada, gitu ya. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang udah pernah kita bahas, kita pernah kupas, itu akan terus berkaitan, ya, berkaitan, termasuk daripada puasa. Kaifiyatus sholatiha, dan cara sholatnya, ya, dijelaskan di sini. Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya adalah rakaatani, 2 rakaat.
kasolatil id, seperti solat id. Fayusannu fiha ma yusannu fi sholatil id, maka disunahkan seperti mana yang disunahkan pada sholat id. Termasuk diantaranya takbiratul ihram 7 kali. Ya, jadi sholat pertama, rakaat pertama, jadi sholatnya 2 rakaat nih Pak. Setelah itu khutbah. Jadi sholat dulu, baru khutbah. Seperti mana sholat id. Boleh juga khutbah di awal, baru kemudian sholat. Seperti mana sholat Jumat. Jadi kalau sholat istisqa, itu fleksibel. Boleh khutbahnya di awal, baru kemudian sholat 2 rakaat, atau sholat terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian khutbah. Nah, adapun sholatnya disunahkan seperti mana sholat id. 2 rakaat, rakaat pertama dengan takbiratul ihram 7 kali, rakaat kedua dengan takbiratul ihram 5 kali. Gitu ya. Wa yaqra'u fiha, nah, karena sunnahnya mengikuti sunnah id, maka membaca suratnya juga sama mengikuti sholat id. Ya, rakaat pertama baca surat Al-A'la, rakaat kedua baca surah Al-Ghasyiyah. Atau pilihannya yang agak levelnya lebih tinggi adalah baca surat Qaf, kemudian rakaat kedua baca surat Iqtarobatis Sa'ah, ya, Al-Qamar. Jadi rakaat pertama baca surah Al-Qaf, yang kedua rakaat kedua membaca surah Iqtarobatis Sa'ati wan Syaqqal Qamar. Kama qala sahibu Safwatuz Zubat, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Safwatuz Zubat. Shalla ka'idin ba'da amril hakimi bi taubatin wa raddil mazalimi wal birri wal i'taqi wasiyami thalathatun wa rabi'al ayyami falyakhruju bi bidlati takhashu'i marudha'in wa ruta'in wa ruka'i فَلْيَخْرُجُوا بِبِدْلَةِ التَّخَشُّعِ مَرُضَّعٍ وَرُتَّعٍ وَرُكَّعٍ. Nah, dalam kitab Safwatuz Zubat. Dalam kitab Safwatuz Zubat dijelaskan sholat seperti sholat id ba'da amril hakimi, setelah perintah daripada hakim, kemudian dilanjut dengan taubat, memohon ampun dari dosa-dosa, waradilil madalimi, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, wal birri, dan amal-amal kebaikan, wal itaqi wasyami, bahkan memerdekakan budak dan puasa 3 hari, warabi'al ayyami, dan hari keempat yaitu melaksanakan sholat. Falyakhruju bibidlatit takhashu'i, maka hendaknya dia keluar dengan membawa orang-orang tua yang ahli sujud, ma'rudda'in wa rutta'in wa rukka'in, ya, begitu juga balita yang masih disusui, wa rutta'in, dan kemudian binatang, ya, binatang yang merata, ya, yang bersuara. Nah, itu anjurannya. Ya, jadi sampai kaifiyahnya terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan pada Sabtu yang akan datang, bagaimana waktu sholatnya, kemudian bagaimana cara khutbahnya. Nah, mungkin cukup materi pada pagi hari ini, pengenalan tentang sholat istisqa, meminta hujan, dan sampai kaifiyahnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sholat istisqa? Bagi yang kurang paham, ada yang kurang paham? Pakaian biasa. Ya, pakaian biasa. Jadi kalau saat istisqa tidak disunahkan dengan pakaian yang bagus, pakaian yang berhias. Jadi pakaian yang biasa sehari-hari kita pakai, gitu ya. Sehari-hari yang biasa kita pakai. Jadi kan kalau sholat Jumat, sholat Id, itu kita disunahkan pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bagus, yang berhias, gitu ya, yang terbaik, yang bagus. Jadi gamis atau koko di antara 5 koko yang kita punya nih, koko paling bagus, ya. Saya buat di Tailor ini 3 juta Ustaz. Wah, itu paling bagus.
Jarang tuh kalau pakaian yang bagus itu kan jarang dipakai. Palingan momen-momen aja, momen hari besar. Nah, kalau di sholat istisqa itu malah disunahkannya pakai pakaian yang biasa sehari-hari kita pakai. Ya, jadi kalau misalkan kita biasa pakai ya biasa koko biasa yang 70.000 yang kita beli di toko koko, nah itulah yang kita pakai. Itu ketika keluar ingin melaksanakan sholat istisqa. Apa Pak? Iya, lagi prihatin gitu ya. Itu sebenarnya ada maknanya ya, ada hikmahnya, gitu. Ada maknanya itu di balik itu. Kenapa malah disunahkannya pakaian-pakaian yang sehari-hari kita lakukan bukan pakaian terbaik gitu loh. Itu keadaan lagi susah diantaranya. Dibilang keadaan lagi susah ya enggak, ya artinya Islam itu memerintahkan kepada orang yang memeluknya agar menjaga perasaan orang lain. Nah itu salah satu contohnya, menjaga perasaan orang lain gitu ya, karena berbuat urusan dengan orang lain, menyakiti perasaan orang lain itu lebih repot ketimbang daripada berbuat dosa yang sifatnya hubungannya kepada Allah gitu ya. Nah itu ada lagi mengenai tentang sholat istisqa. Itu nanti itu minggu depan. Minggu depan itu waktu sholah ya, waktu sholahnya. Ini kita baru kaifiahnya aja gitu. Ada lagi Pak Bidal mungkin? Mau nanya Ustaz, kalau tadi kan sebaliknya ada orang yang takut dengan banyak manusia karena daerahnya itu tanah yang labil yang sering longsor. Ya, kalau kami hanya bisa memberikan nasihat ya. Allah itu kan Rabbul Alamin ya. Allah Maha mengatur ya. Jadi hujan walaupun kelihatannya banyak ya, memang kekhawatiran namanya manusia ya. Manusia itu ya, selalu dihantui dan diikuti rasa khawatir, takut, sedih gitu ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, ya itu sifat manusia gitu. Jadi kekhawatiran apalagi kalau kita tinggal di daerah yang mudah tanah itu menjadi longsor gitu. Nah, itu kekhawatiran. Tapi kita yakin saja kepada Allah bahwa Allah itu kan Maha Pengatur. Ya. Debit kalau debit air tuh ya, jumlah air itu Allah yang lebih tahu. Misalkan buat daerah sini cocoknya debitnya berapa, frekuensinya itu turunnya itu berapa banyak gitu debit airnya. Nanti daerah sini lain. Jadi bukan hanya mengatur misalkan Cilandak Timur hujan, sono nggak hujan. Nah, bukan hanya cuma mengatur gitu doang tuh, tapi mengatur debit air. Total debit air pun Allah yang Maha tahu. Allah lebih tahu ketimbang daripada kita. Ya. Jadi sama-sama hujannya, tapi kan debit airnya lain. Yang diterima di daerah sini dengan yang diterima di Depok lain tuh. Gitu kan? Nah, kenapa bisa lain? Nah, itulah Allah yang lebih tahu. Nah, makanya yakinkan saja kepada diri kita, ya kembali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Makanya itu yang dimaksud dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan Maha Pengatur alam semesta. Karena namanya yang ngatur berarti dia yang lebih tahu. Gitu ya. Ini karena sifatnya bukan hukum, berarti sifatnya bagaimana mengikis rasa kekhawatiran itu. Nah, rasa kekhawatiran itu adalah pertama tentunya tadi ya, menghayati makna Rob, bahwa Allah Maha mengatur. Adapun nanti terjadi memang betul adanya, nah misalkan karena saking banyak debit airnya ke daerah tersebut kemudian terjadi longsor, itu pun dengan atas izin Allah gitu ya.
Jadi yaitu inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Modal awalnya harus iman, harus yakin dulu dengan zat Allah sebagai Maha Pengatur, kemudian yattaqun, punya sifat takwa. Gitu. Nah, baru kita akan plong, akan los apa yang sifatnya hujan terlalu banyak, nah, atau peribahasanya manusia diberikan akal. Nah, itulah yang disebut, makanya kan ada Dewan BMKG, ada yang disebut dengan apalagi tuh yang anti bencana itu, BNPT, ya, itu kan diberikan akal. Maksudnya diberikan akal. Kenapa ada komisi seperti itu, ada instansi seperti itu? Karena untuk mengantisipasi, bukan untuk melawan hujannya, bukan, nggak bisa. Tapi hanya mengantisipasi. Nah, di dalam diri kita pun sama kan, kita ada akal. Mungkin, kita bisa buat ini bagaimana biar supaya tidak terjadi longsor. Artinya kekhawatiran tidak bisa kita hilangkan begitu saja, tapi kita diberi akal sama Allah, maka kemudian buatlah caranya gimana agar air ini bisa stabil turun di tempat kita. Gitu. Satu sisi kita punya keyakinan bahwa Allah pengatur alam semesta, satu sisi kita sebagai manusia karena khalifah, ya, sebagai pemakmur atau khalifah itu yang mengelola muka bumi ini, maka oleh karenanya Allah memberikan kita modal akal. Dari akal itu kita bisa berbuat agar tempat yang kita tinggal, tempat yang kita tetapi itu agar tidak terjadi longsor. Gitu. Nah, itu aja. Ada lagi? Udah, Pak Joni, cukup? Cukup ya? Menanya? Cukup. Ya, baik. Alhamdulillah ya, yang penting sudah paham terutama masalah mengenai tentang sholat istisqa. Ya. Tapi takbiratul ihram, ya, saya ingin menyampaikan sebelum saya tutup, takbiratul ihram sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan rakaat yang kedua 5 kali itu bukan satu kewajiban, ya. Jadi nanti kalau sholat istisqa kemudian mendapatkan kita jamaah imam yang tidak memakai takbiratul ihram, yaitu nggak apa-apa, Pak. Ya. Ini afdolnya itu ngikutin seperti mana sunnahnya sholat id, itu boleh, silakan. Jadi jangan nanti kita protes gitu, apa-apa dikit yang berbeda dengan kita protes, dikit berbeda sama kita protes. Ternyata sebenarnya bukan masalah salahnya dia, tapi salah kita. Kita kurang bisa nerima perbedaan. Nah, itu nggak apa-apa. Boleh tanpa takbiratul ihram 7 dan 5. Atau dengan takbiratul ihram, loh kok sholat biasanya di kampung kita ini sholat istisqa itu ya 2 rakaat, habis itu khutbah, nggak pakai takbiratul ihram 7. Tiba-tiba imamnya pakai takbiratul ihram 7 pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua pakai takbiratul ihram 5 kali. Kaget. Kenapa kaget? Karena kurang update. Ya, makanya belajarlah, banyaklah kita menuntut ilmu, belajar karena perintah-perintah Allah tertera di dalam ajaran Islam dan larangan-larangannya pun tertera di dalam ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan demikian kajian kita. Semoga pada pagi hari ini Allah tambahkan ilmu kita, Allah berkahkan ilmu kita, Allah jadikan ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bijahil Fatihah wa bihaqqi man unzila fi suratul Fatihah wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waliqna bis-salihin. Barik lana fi bukurina wa barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.